السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بچوں، ہم نے آج آپ کی درسی کتاب اردو سے اور ایک مضمون چنا ہے۔ مضمون ہے، آج کا جو موضوع ہے وہ ہے خط۔ منشی ہر گوپال تپتا کے نام، جو مرزا غالب نے ان کے نام لکھا تھا۔ اس سے پہلے ہم نے میر مہدی مجروح کے نام ایک خط کے بارے میں پڑھا تھا۔ وہ خط بھی مرزا اسداللہ خان غالب نے لکھا تھا۔ پیارے بچوں، منشی ہر گوپال تپتا کے نام، کیونکہ مرزا تپتا تم بے وفا یا میں گنہگار، یہ بھی مجھ کو معلوم نہیں کہ تم کہاں ہو۔ ابھی ایک صاحب میری ملاقات کو آئے تھے، تقریباً تمہارا ذکر درمیان آیا۔ یہ خط مرزا غالب کے ایک خط سے ماخوذ ہے جو انہوں نے میر مہدی مجروح کے نام لکھا ہے۔ اس میں مرزا صاحب اپنے دوست تپتا کو لکھتے ہیں کہ ابھی ہم یہاں پہ بات کر رہے تھے، آپ کی بات یہاں پہ آپ کا بھی ذکر ہوا ہے۔ وہ کہنے لگے کہ وہ کول میں ہے۔ اب میں حیران ہوں کہ خط کول بھیجوں یا سکندر آباد۔ کول جو ہے یہ ہے ایک جگہ کا نام جو علی گڑھ کا پرانا نام تھا۔ اب اس کو آج علی گڑھ کے نام سے جانا جاتا ہے، یہ جگہ کا نام ہے۔ سکندر آباد یہ بھی جگہ کا نام ہے۔ بھائی، تم سیر سپاٹے میں دلچسپی رکھنے والے آدمی ہو، لیکن جب تک تم کہیں جاؤ تو مجھے خط میں لکھا دیجیے۔ آج میں آپ کو خط لکھنے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ میں اس چیز سے حیران ہوں، میں یہ خط کہاں بھیجوں؟ سکندر آباد بھیجوں یا علی گڑھ؟ علی گڑھ جو ہے، کیا نام تھا اس کا پرانا؟ کول، ٹھیک ہے۔ اب اس چیز سے یہ بے خبر ہے کہ میں اس خط کو کہاں پہ کس ایڈریس سے لکھوں۔ اگر کول بھیجوں تو مسکن کا پتہ کیا لکھوں؟ بہرحال سکندر آباد بھیجتا ہوں۔ اب میں آپ کو اس چیز سے حیران ہوں کہ اگر آپ کو میں یہ خط کول بھیجوں، لیکن مجھے جو وہاں کا مسکن، مجھے وہاں کا اچھا جو ایڈریس ہے وہ مجھے وہاں کا نہیں معلوم ہے، اس لیے میں اس چیز سے پریشان ہوں، میں یہ خط کس ایڈریس پہ بھیجوں۔ اس لیے میں آپ کو یہ خط سکندر آباد کے ایڈریس پہ بھیجتا ہوں۔ تمہارا دیوان بطریق پارسل میرے پاس آیا، جو آپ نے وہاں سے ایک پارسل کیا تھا، بالکل اچھے سے وہ میرے پاس پہنچا۔ میں نے ہر کارے کو راجہ امید سنگھ بہادر کے گھر کا پتہ بتا کر وہاں بھجوا دیا۔ یقین ہے کہ پہنچ گیا ہوگا۔ میں نے اب جو آپ کو خط بھیجا، جو سکندر آباد کے ایڈریس پہ میں نے آپ کو خط بھیجا، مجھے اس بات سے بھی اتفاق ہے، یقین ہے کہ آپ تک وہ خط پہنچا ہوگا۔ 5-4 دن سے سنتا ہوں کہ وہ مترا، یہ بھی ایک جگہ کا نام ہے، اکبر آباد کی طرف گئے ہیں۔
अब मुझे ये उम्मीद थी कि जो मैंने आपको ये ख़त जो भेजा था ये आप तक पहुंचा होगा, लेकिन 5-4 दिन से मैं सुनता हूँ कि किसी और तरफ ये ख़त चला गया, मुझसे मिलकर नहीं गए कि वो मथुरा और अकबर आबाद की तरफ गए हैं। लेकिन जहाँ मैंने आपको ख़त भेजा था, लेकिन आप शायद वहाँ पे हाजिर नहीं हो। अब मुझे ये मालूम हुआ कि आप वहाँ पे मौजूद नहीं हैं। आप जहाँ भी गए हो लेकिन बिना पूछे चले गए हो, मुझसे मिलने के बगैर वहाँ चली गई हो। बहरहाल इस खत का जवाब जल्द लिखो और ज़रूर लिखो कि बहरहाल इस खत का जवाब जल्द लिखो और ज़रूर लिखो। अब बहरहाल मैं आपको ये कह रहा हूँ कि आप इस खत का जवाब ज़रूर लिखिए। भाई तुम सयाह आदमी हो। सयाह बोलते हैं सैर करने वाले आदमी को, जो जैसे बाहर के लोग यहाँ घूमने फिरने आते हैं या यहाँ के लोग बाहर घूमने फिरने आते हैं, उसको सयाह बोलते हैं। जहाँ जाया करो मुझको लिख कर भेजा करो। भाई आपको आदत है घूमने फिरने का, आपको आदत ही है। कम से कम मुझे जहाँ भी आपको जाना होगा मुझसे मिलकर जाया करो, ताकि मैं भी इस चीज़ से खबरदार रहूं कि आप आज कहाँ पे मौजूद हो। जैसे इससे पहले इसने जो ख़त गालिब ने जो ख़त लिखा था कि वो मथुरा और अकबर आबाद की तरफ गए हो। जो ख़त ने एड्रेस भेजा था वो था सिकंदर आबाद, ठीक है। मैं वहाँ जाता हूँ या जाऊँ, वहाँ से लिखो। तुम्हारे ख़त के न आने से मुझे तशवीश रहती है। भाई अगर आपका ख़त मुझ तक नहीं पहुँचेगा, मुझे इस चीज़ से फ़िक्र रहती है कि गोया कि आप कहाँ पे इस टाइम हो, कि आपका ख़त क्यों नहीं आया। मैं इस चीज़ से परेशान रहता हूँ कि आपका ख़त न आने से मैं बहुत परेशान रहता हूँ। मेरी तशवीश तुमको क्यों पसंद है? अगर आप मुझे तड़पाना चाहते हो, आप इस चीज़ से खुश क्यों होती हो? मुझे परेशान करके आप खुश क्यों रहती हो? अगर आपको मेरी जो परेशानी आपको सुकून मिलता है तो ठीक है, अगर नहीं तो फिर मुझे परेशान क्यों करते हो? आखिर में ख़त का जवाब जल्द लिखने की ताकीद करती हो। आप मुझे ख़त लिखने की बार बार कोशिश कीजिए, ताकि मैं जो परेशान रहता हूँ उससे न आपको कोई फ़ायदा है और न मुझे। ये है मिर्ज़ा गालिब, जो अपने दोस्त के नाम उन्होंने एक ख़त लिखा था। नीचे उन्होंने गालिब लिखा है। ये गालिब जो है ये है लिखने वाला जिन्होंने ये ख़त लिखा था। प्यारे बच्चों, चंद अल्फाज है यहाँ पे जो मैंने इससे पहले भी आपको बताए थे। आब हयात आया एक लफ्ज़ इसमें। आब हयात वो पानी, आप बोलते हैं पानी को, हयात बोलते हैं ज़िंदगी को। आब हयात से मुराद वो पानी है जो ज़िंदगी बख्श हो। शरीन बोलते हैं मीठा। बेशुबा बेशक। दारुल सरूर मसरत की जगह। हाजत ज़रूरत। बेवसवास बेफिक्र मस्किन रहने की जगह, ठीक है। ये लफ्ज़ जब यहाँ पे इसने लिखा था कि मुझे कौल का कोई मस्किन का पता क्या लिखूं, ठीक है। मस्किन बोलते हैं वो जगह का नाम, ठीक है। सयाह बोलते हैं सैर करने वाले, जो लोग एक जगह से दूसरी जगह सैर करते हैं। प्यारे बच्चों, ये था आज का मौजू। इंशाल्लाह इससे आगे कल ज़रूर पढ़ेंगे।